वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर जिला निडगुंदी तालुका का आलमट्टी। अब वहां पर मंत्री अब शिवानंद पाटिल वहां पर आकर कुछ लोगों से पूछताछ करने लगे हैं ताकि आलमट्टी गार्डन एक नामी गार्डन है, ताकि पूरे कर्नाटक में इतना बड़ा इतना जगह जो इतनी बड़ी गार्डन कहां पर भी नहीं है वो आलमट्टी गांव में है। ताकि है तो है, मगर यहाँ पर दिक्कत किस तरह होने लग गई है ताकि ये कभी नहीं सोचे। ताकि कुछ न्यूज़ों में प्रसारण होने के बाद यहाँ पर पूछने के लिए आ जाते हैं, मगर टिकट की दिक्कत है। मगर पहले से भी अब यहाँ पर लोगों की टूरिज्म और स्कूल के बच्चों की यहाँ पर अब आना बिल्कुल ही ज्यादा से ज्यादा कम हो गया। मगर वो एक वक्त ऐसा था ताकि यहाँ पर टिकट के लिए क्यों लगा करता था, मगर अब नहीं। आखिर क्यों यहाँ पर कुछ लापरवाही होने लग गई है, ताकि इसलिए अब तो मंत्री शिवानंद पाटिल यहाँ पर आ गए हैं, तो आने से पहले ही यहाँ पर क्लीन हो गया, अच्छा हो गया, कुछ कलर कर दिए और यहाँ पर साफ सुथरा कर दिए। ताकि बड़े नेता शिवानंद पाटिल इस मत क्षेत्र के आ गए, ताकि वो आने से पहले ही सब यहाँ पर सिस्टम बदल गया, ताकि वो आने के बाद उनको थोड़ा सा अच्छा लगे और उनको खुश कर दे। और मंत्री शिवानंद पाटिल भी यहाँ पर आकर खुश होकर और यहाँ पर जो भी है सब देखकर तो राहत ले लिए, मगर आसपास यहाँ पर इतनी दिक्कत है आलमट्टी में। ताकि कुछ यहाँ पर ऐसा है, शिकायत ऐसा भी है, कुछ अधिकारी यहाँ पर ऐसे हो गए हैं ताकि शिकायत करने के बाद ताकि वो अपने अट्रॉसिटी केस की धमकियां देते हैं। ताकि क्या ऐसा जरूरत है शिवानंद पाटिल जी को, ताकि ऐसे अधिकारी यहाँ पर रहे, ताकि ऐसा ही सेवा करे। अगर कुछ पूछे तो पुलिस स्टेशन में अट्रॉसिटी की शिकायत करे और अट्रॉसिटी के धमकियां दे। बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। महानायक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कभी ऐसा किताब में नहीं लिखा, कभी ऐसा संविधान में नहीं लिखा। तो यहाँ पर अब ना जाने टिकट की सवाल जवाब होने लगे हैं, मगर शिवानंद पाटिल जी ने कहने लगे 150 रुपया होगा, और यहाँ पर पत्रकार कहने लगे हैं 200 से 250 रुपया तक यहाँ पर टिकट लेना पड़ेगा। ताकि ये सोचकर आजकल बच्चों क्यों आते हैं, ताकि परिवार क्यों आते हैं, इनको 250 रुपया देना जरूरी है, तब 100 रुपया भी देना जरूरी है, तो दूर दूर से आखिर यहाँ पर क्यों आएंगे। तब तो यहाँ पर शिवानंद पाटिल तो ये कह गए ताकि यहाँ पर कामगार जो भी उनकी भी तनख्वाह और पगार निकलना चाहिए, मगर सिस्टम भी ऐसा रहना चाहिए। मगर यहाँ पर जब कोई बड़े नेता बड़े अधिकारी आते हैं तब यहाँ पर सिस्टम बिल्कुल बदल जाता है। तब ये चला जाने के बाद वही गाना और वही बजाना। तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ನೋಡಿ, 2016ರಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 7 ಗಾರ್ಡನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಇದು ಜಲಕ್ರೀಡೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಈ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಇವತ್ತು ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಲೇಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಳ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ KRS ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದು ದೋಣಿ ಇದು ಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. 50 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ 50 100 ಇದೆ ಸರ್. 200 ಮಾಡಿಯೋ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಸರ್. ಅದು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ನಾಗ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇರೋದು 50 ಮತ್ತು 100 ಅಷ್ಟೇ. 50 100 ಸರ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 50 100 ಅಲ್ರಿ? 50 100 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಭಾಳ ಮಂದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು
ಅದು ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೇನು ಇದು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರೂ ಆಗಲಿ, 3 ವರ್ಷ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದು ಭವಿಷ್ಯ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತಂತೂ ಅವ್ರಿಗೇನು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡೋಣ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಬೋಟಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಏನಾಗೈತಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಟೆಂಡರ್ ಹಿಡಿದವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೀಸನ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗೇನಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗಿದ್ವು ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗಿನಿಂದ 2-3 ವರ್ಷ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಾಗರದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಜಲಕ್ರೀಡೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಹೊಸತನ ಅಂದ್ರೆ KRS ಇವತ್ತಿಂದ ಹರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇಷ್ಟಂತೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವೀಗ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೋಟಿ ವೃಕ್ಷ ಅಭಿಯಾನ ಬಂದ್ ಆಗಿರೋದು ಸರ್, ಜನರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಟಿ ವೃಕ್ಷ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕನಾಳದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಮರ್ಪಕ ಕಾಣಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೋಟಿ ವೃಕ್ಷ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರಿಗೆ, ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೃಕ್ಷ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಈಗ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣ ಈಗ ನಾಡಿದ್ದು ಜನವರಿ 26 ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾವು ಓದಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಟೀಕೆಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಓದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನೇ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೇನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ವರ್ಸಸ್ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಸಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಇದೇನು ಮುಂದುವರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಎಂದಾದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಷಣ ಅವ್ರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷದೇ ಇರಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆನೇ ಓದಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ MNRG ಏನು, ಇದು ಮೊದಲಿಂದ ಇತ್ತಲ್ವ, ಇದೇನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಒಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ, ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನೇ ಇರಲಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲ? ನೀವೇ ಓದ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಮನ್ರೇಗಾ ಆದರೆ ಲಘು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜಿ ರಾಮ್ಜಿ VBG ಅಂತ ಕುಂದ್ರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಭಾಷಣ ನಾನು ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಟೀಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ತದೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಓದಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಗ ಬೇರೆ 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 ರಾಜ್ಯದೊಳಗೂ ಇದೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಲಿ, ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರೇ ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಭಾಷಣಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವ ಯಾವ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರನೂ ಯಾರಿಗೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬರುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಟೀಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಇಲ್ಲ. ಮನ್ರೇಗಾ ಏನು ಹೆಸರಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಷ್ಟರ ಮತ್ತು ಮನ್ರೇಗಾದೊಳಗೆ 190% ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನೀವು 40% ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕಂತೀರಿ. ಇದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ? ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೇನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಪಾಪ ಈಗ ನೋಡಿ,
140 ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು 25-30 ಕೋಟಿ ಜನರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು. ಅವ್ರ ಅಕ್ಷರೇ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವುದಾರ SSLCನೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 7th ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ಅವರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಗುಳೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವರು ತಂದರು, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಂದರು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಈಗ ಯಾಕೆ ಮೋದಿಯವರೇ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು? ಈಗ ಹಂಗಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿ. ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಹಂಗಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಇದು ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ 5 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿ ನೋಡೋಣ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೇಂದ್ರದ ಕೈಗೊಂಬಾಗ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಅವ್ರು BJP ಅವ್ರು ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು BJP ರಿಸಿಮ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ದಯಮಾಡಿ. ಸರ್, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ 371 ಸೇರಿಸಬೇಕನ್ನೋಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್. ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್? ನಾವೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು 371J ನಾವು ಬಿಜಾಪುರ ಸೇರಿಸಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಿಜಾಪುರದವರು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರೀ ಸರ್ ಸರ್ ಸರಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ, ಅದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿನಿ.